हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ। आज आम तुम श्रेणीर मानियारू मैडम क्यूरी को आलोचना करवा। यह लिखिं शैलेश चंद्र पट्टनायक। तो आरंभ करने पूर्व दयाकोरी चैनल टी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखु एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। तो अंधार राति रे टेबुल उपरे थुआ होइथिबा गोटे हाथबंधा घड़ी लक्ष्य कर। तुमे देखिबो यार घंटा कंटा ओ एथिरे लेखा जाइथिबा अंक गुड़िक खद्योतर आलुआ भली चिकचिक करुछि। साधारणतः घड़ी देखिछ, घड़ी रे आम 24 घंटा थाए। तो एमती थाए कंटा कंटा गुड़िक थाए, कंटा मिनिट कंटा मध्य थाए एथिरे। तो घड़ी तो अवश्य तुम माने देखिथिबो। यह द्वारा बिना आलुआरे मध्य तुमे घंटा देखि समय करि पारिबो। एबे आम आधुनिक एभली घंटा आसुचे राति रे मध्य ताहाकू लाइट जले देखि पारुछु। केड़े मजा सते। दिन बेले एही चिकचिक करुथिबा पदार्थर रंग ईषत सबुज देखा जाइथाय। दिन बेला कौन देखा जाइथाय? ईषत सबुज देखा जाइथाय। केवल हाथ घंटा काहींकी, कांथ घंटा और टेबुल घंटार कंटा एवं ताहार अंक गुड़िक मध्य अंधार रे चिकचिक करे। केवल हाथ घंटा नुहे, जो टेबुल घंटा कांथ घंटा रही थाए से गुड़िक मध्य चिकचिक पदार्थ झटक चमकु थाए। यह ईषत सबुज रंगर पदार्थ को कौन कह जाए? रेडियम बोली कह जाए। यही ईषत सबुज रंगर पदार्थटी को रेडियम बोली कह जाए। कौन बोली कह जाए? रेडियम बोली कह जाए। रेडियम गोटे अत्यंत मूल्यवान और तेजस्क्रिय धातव पदार्थ अटे। यही रेडियम गोटे अत्यंत मूल्यवान और तेजस्क्रिय धातव पदार्थ अटे। यह आविष्कार करथिले मैडम क्यूरी नामक जड़े महीयसी महिला और तांको स्वामी पेरी क्यूरी। मैडम क्यूरी स्वामी थिले पेरी क्यूरी। यह से आविष्कार करथिले रेडियम रेडियम को। एथिपाई से दुहिं को कम श्रम साधना और त्याग करने को पड़ नथिला। यही जिनिस को तैयारी को आविष्कार करने कम समय साधना और त्याग करने को पड़ नथिला। सही श्रम और साधनार अमृत फल आज समग्र जगत भोग करुछि। से जो भली आविष्कार करथिले एक सुंदर जिनिस ताको आज मनीष आम समाज रे समस्त व्यवहार करुछु। यही आविष्कार निमंते से दुहिं को 1930 मसीह नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। केते मसीह नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायथिला? से दुहिं को यही मूल्यवान पदार्थ आविष्कार करने जोगु सेमानंको 1903 मसीह नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायथिला मैडम क्यूरी एवं तांको स्वामी पेरी क्यूरी को। 1867 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख रे मैडम क्यूरी जन्म होइथिला। मैडम क्यूरी जन्म होइथिला 1867 मसीहा नवेम्बर मास 7 तारिख रे मैडम क्यूरी जन्म होइथिला। पिलादिने तांको ना थिला मेरी। पिलादिने मैडम क्यूरी नाम थिला मेरी। कौन थिला? मेरी थिला। पिता माता श्रद्धारे डाकुथिले मानिया। तांको पिता माता श्रद्धारे डाकुथिले मानिया। साधारणतः घरर समस्त पिला छुआ को बापा माँ श्रद्धारे गोटे ना दे थांते। से भली तांको मध्य गोटे ना देथिले मानिया बोली। तांकर आउ 4टी भाई भौणी थिले। सेही मैडम क्यूरी आउ 4टी भाई भौणी मध्य थिले। सीमाने समस्ते थिले पोलैंड देशर अधिवासी। क्यों देश रे बास करुथिले? सीमाने पोलैंड देश रे बास करुथिले। पोलैंड सेतेबेले रूस अधीन रे थिला। पोलैंड देश सेतेबेले रूस रो अधीन रे रहिथिला। मानियार बापा पोलैंड रो भर्सौ सहर गोटे माध्यमिक विद्यालय रे जड़े विज्ञान और गणित शिक्षक रूपे कार्य करुथिले। तांको बापा पोलैंड रो भर्सर सहर रे माध्यमिक विद्यालय रे जड़े विज्ञान और गणित शिक्षक रूपे कार्य करुथिले। मैडम क्यूरी तांको बापा नियुक्ति होइथिले। तांको माँ मध्य थिले शिक्षिता। तांको माँ मध्य थिले जड़े शिक्षिता। से अन्य एक विद्यालय रे प्रधान शिक्षयित्री भाव में कार्य करुथिले। तांको माता मध्य अन्य एक विद्यालय रे प्रधान शिक्षयित्री भाव में कार्य आरंभ करथिले। किछि दिन परे माँ
ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଚାକିରିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଲା। ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବାପାର ଆଶ୍ରୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଚଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଲେ ସେମାନେ। ଘର କାମ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ମାଙ୍କର ସେବାରେ ମାନିଆର ବହୁ ସମୟ ଗଲା। ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରୀର ବହୁ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ସେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାରଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଥିଲା। ସେ ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମାନିଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ସେ କୌଣସି କବିତାକୁ 2 ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମୂଳଚୂଳ ମନେ ରଖି ନିର୍ଭୁଳ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମୂଳଚୂଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆବୃତ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ମଜ୍ଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏଭଳି ସେ ପାଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଚି କୁଦି ଡେଇଁ ଘର ଚାରିପାଖ ବେଳେ ସେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। କେବଳ ପାଠ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକ ମନୋଗ୍ରଚିତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା ମାନିଆ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହିର ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କେବଳ ବହି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଚୌକି ଆଣି ପାହାଡ଼ ବୋଲି ସଜାଇ ଦେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ରଖିଦେଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ ରହି ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚୌକି ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏମିତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାନିଆଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବହିଟି ପଢ଼ିସାରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଚୌକିଗୁଡ଼ିକ ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ପଢ଼ିସାରି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଚୌକିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନିଆ ମଧ୍ୟ ହସି ପକାଇଛନ୍ତି। ମାନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ମା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ସବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜୋସିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜୋସିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘର କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି ବଢ଼ିଗଲା। ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ। ତଥାପି ସେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିଲେ। ସ୍କୁଲର ପଢ଼ା ବହି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ବହି ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆଣି ପଢ଼ିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ। ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବ୍ରନିୟାର ବହି ପଢ଼ି ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପଢ଼ିବା ସହ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରୀ କଥାକରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବହି କାଢ଼ି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରୀ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ରହିଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବହିକୁ ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲେ। ଶେଷ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗୌରବରେ ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହାୟ ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାର ଏହି ଗୌରବ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତା ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଥାନ୍ତା କି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଃଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ହାୟ ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାର ଏ ଗୌରବ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତା ମା ରହିଥାନ୍ତା କି? ମାନିଆର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ମାନିଆ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଉନଥିଲା। ସେହିଭଳି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଛାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଠିଆ ହେଲା। ବାପା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେଣି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବ୍ରନିଆ ବିବାହ କରି ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସେ ଭାବିପାରିଲେନି କିଛି। ମାନିଆ କେତେକ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ପିଲାଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଇ ସେ ସେଥିରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ଦିନେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଧରି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। କେଉଁ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ସର୍ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗରେ ସେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ମାନିଆର ବାପା ଅତି ଅଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ତଥାପି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି ଝିଅ ପାଇଁ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ନିଜ ପେଟ ଉନ୍ନା କରି ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାଠାରୁ ଝିଅର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧିକ। ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ। ଭଲ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଖାତା ବହି ତ ଦୂରର କଥା। ପ୍ୟାରିସରେ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଦେହ ହାତ ଅବଶ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୁଗାପଟାକୁ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେନି। ଶେଷରେ ସେ କାଠର ଚୌକିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମହାବଳ ବାଘ ଭଳି ପଞ୍ଜା ଖୋଲି ଶୀତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟବଶତଃ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଉପବାସ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଉରୁଟି ଓ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ବି ଭଲ ଭାବରେ ନଥିଲା। ଶୀତ ଋତୁର ସମୟ। ଶୀତ ମାସ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୀତରେ ଢାଙ୍କି ହେବା ପାଇଁ କପଡ଼ାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ ଚୌକିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।